ओं नम शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपोसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिलामानक पई एजुकेशन गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। पिलामान देख आगु को हमर शिक्षार फाइनल एग्जाम अच्छी, तेणु ताहाकू आखि आग रखी आज मु एमसीक्यू क्वेश्चन तुम सहित आलोचना करी। विगत 10 वर्ष मध्य जो क्वेश्चन गुड़िक आसूची ताहाकू अनुध्यान करी मु आज तुम मान आगे किसी बचा बचा विषय आलोचना करी जहाँकि 2026 एग्जाम आसवा सुनिश्चित। यहपरी भाव में पिलाने आज मु प्रतिज्ञा दूची प्रतिश्रुति दूची मु शिक्षार बहुत गुड़े वीडियो पोस्ट करी एवं शिक्षार एग्जाम शेष पर्यंत तुम मान सहित जोड़ी रही किपरि तुम एजुकेशन अधिक रु अधिक नंबर रखिब। से पिलाने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर एवं परीक्षार शेष दिन पर्यंत जड़ित निश्चय पिला तुम एजुकेशन अधिक नंबर रख। देख पिलाने बर्तमान आम एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करवा। ये क्वेश्चन गुड़िक विगत 2026 मसीह 2024 मसीह क्वेश्चन गुड़िक आसीला जे क्यों मूल्यबोध मनीष प्रति व्यवहार को बुझाए। क्यों मूल्यबोध मनीषर क्यों मूल्यबोध मनीष प्रति व्यवहार को बुझाए। पिला देखो मनीष प्रति व्यवहार को बुझाए। सौंदर्य भित्तिक मूल्यबोध हम ना, वृत्तिगत हम ना, नैतिक मूल्यबोध मन रखता जे मनीष प्रति मनीषर व्यवहार को नैतिक मूल्यबोध कह जाए। द्वितीय क्वेश्चन केउटी केंद्रीय प्रवणता अंतर्गत नुहे। माध्यमान माध्यमा माध्यमान माध्यमा गरिष्ठक। पिलामन देखो केंद्रीय प्रवणतार अंतर्गत ही तीनोटी माध्यम भी अंतर्गत माध्यमा भी अंतर्गत गरिष्ठ किंतु विस्तृत नुहे। तेन उत्तर कही केउटी केंद्रीय प्रवणतार अंतर्गत नुहे, उत्तर होची विस्तृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 4 6 7 8 9 10 रो माध्यमान केते। 7 8 6 5 देखो पिला माने माध्यमान सूत्र होची समेशन x by n जदि बाहर कर दो उत्तर हो 7। देखो पिला माने मु अंक रे आलोचना करू नाही कारण मु एग्जाम पूर्वरु तुम मान को आगरे गरिष्ठक माध्यमान मध्यमा सबू अंक गुड़िक करी तुमको डिस्कसन करी जहाँकि परीक्षा तुम फुल मार्क रख अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय प्रवणतार निम्नोक्त केउ मापक असंपूर्ण वितरण क्षेत्र में व्यवहार करा जाए। जे केंद्रीय प्रवणतार केउ मापक असंपूर्ण वितरण क्षेत्र में व्यवहार करा जाए। व्यापकता, माध्यमान, माध्य, गरिष्ठक, उत्तर होची माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन जे गांधीजी को निर्णय रे निम्नोक्त केउ उक्तिटी ठीक। पिला मन देखो गांधीजी जे कि मौलिक शिक्षार प्रवर्तक थिले, जे मौलिक शिक्षार प्रवर्तक थिले गांधीजी। क्वेश्चन आसे नई तालीम प्रवर्तक गांधीजी, कुटीर शिल्प शिक्षार प्रवर्तक गांधीजी, बुनियादी शिक्षार प्रवर्तक गांधीजी। तेणु गांधीजी मत कौटा ठीक, भगवान ही सत्य, सत्य ही भगवान, मातृभाषा रे शिक्षादान, बौद्धिक कार्य अपेक्षा शारीरिक कार्य अधिक गुरुत्वपूर्ण। देखो गांधीजी शिक्षा दर्शन कहते जे बौद्धिक कार्य अपेक्षा शारीरिक कार्य अधिक गुरुत्वपूर्ण। पिलामान देखो यही एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक 2024 बोर्ड परीक्षा एग्जाम रे आसीतला। रूस केउ प्रकार शिक्षार प्रवर्तक थिले। जे रूस केउ शिक्षार प्रवर्तक थिले। पिलामान देखो रूस कौ देशर दार्शनिक थिले, फरासी देशर दार्शनिक थिले। रूस को शिक्षा को कौवाचक नास्तिवाचक शिक्षार प्रवर्तक किए ना रूस। शिशु केन्द्रिक शिक्षार प्रवर्तक किए रूस। तेणु रूस फरासी विप्लव रे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करते से शिक्षाविद थिले एवं से तांकर एमिली नामक पुस्तक रे शिक्षार मध्य विभक्तिकरण करते। तेणु आंतर्जातिक स्तर में शिक्षा प्रति रूसंकर बहुत अवदान थिला। देखो पिला माने क्वेश्चन को रूस केउ प्रकार शिक्षार प्रवर्तक थिले।
ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହବ ନାହିଁ, ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ମନେ ରଖିବ ରୁଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଲହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଯେ କଲହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଲହର ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ କଲହର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, କଲହର କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ନା ସିପାଞ୍ଜି। ଯେ କଲହର ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ? ନା ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ। କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁଲତାନ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ କଲହର। କେଉଁଟି ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଭିପ୍ରେରଣା କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହିର ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡାଇବେଟିସ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ରମଣ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ରମଣ, ବନ୍ଧୁତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ରମଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭ୍ରମଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ କାରଣଟି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନ୍ଥର ବିକାଶର ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁ କାରଣଟି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନ୍ଥର ବିକାଶର ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ 1 ଶୈକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ନୁହେଁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏଇଟା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣର ଥିବ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ ନୁହେଁ? ଶିଳ୍ପାୟନ, ଇଏ ତ କାରଣ। ସହରୀକରଣ, ଇଏ ବି କାରଣ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ। ଇଏ ବି କାରଣ, ସହରୀକରଣ ବି କାରଣ ଅଛି, ବନନାଶନ କାରଣ ଅଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ। ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ନୁହେଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ 2024ରେ ଯେଉଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2023ରେ ଯେଉଁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କାରଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବଛା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବି। ତୁମେ କିପରି ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିବି। 2023ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଐବତ୍ତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଧାରା 21, ଧାରା 22, ଧାରା 23। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାରା 21ରେ। ମନେ ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧାରା 21ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଐବତ୍ତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟ ସଂଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପିଲାମାନେ କାହା କହିବା? ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ଜାତୀୟ ସଂଗତି କହନ୍ତି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଜାତି, ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଭିନ୍ନତା। ଯେ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷା। ମନୋତ ଶିକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ବିଶେଷ ମାପକ? କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାପକ? ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା, ଗରିଷ୍ଠକ, ଉଭୟ ଆଇ ଓ 2i। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ। ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାପକ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1990, 1991, 1992, 93। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1993। E.L. ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ? ମନେ ତ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ? ନା ଆମେରିକା ଦେଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ। ସିଏ ଯେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କଲହର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ତେଣୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ E.L. ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଯିଏକି ଆମେରିକାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି, କେଉଁଟି ଏକ ଜୀବନ କୌଶଳ? ଜୀବନ କୌଶଳ କ'ଣ? ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପିଲାମାନେ ତ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଜାତୀୟ ଆବେଗିକ ସଂଗତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଯେ ଜାତୀୟ ଆବେଗିକ ସଂଗତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, D.S. କଠୋରୀ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୋକ୍ତ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କମିଟି ଥିଲା? ନା 1961। ମନୋକ୍ତ 1961 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବା ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପାଇଁ କମିଟି ହେଇଥିଲା। କେଉଁଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଦେଖ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ତ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1937 ମସିହାରେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା 1937ରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା? ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀ। ଯେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ? ନା ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଜାକିର ହୁସେନ। ଏବଂ ସେଉଠି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତରେ କଣ ଅନୁକୋଣରେ କିପରି ଛୁଆମାନେ ମାଗଣାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଯେ 1921, 1924, 1928। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1926। କାରଣ 1928ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1909ରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ 1909 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1926ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାଟିରେ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାଟିରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା? ନା 21A ଧାରାରେ
ଧାରା 21A ରେ যে মৌলিক বা অধিকার শিক্ষা অধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নেক্সট কোশ্চেন, রাষ্ট্রীয় ମାନସିକ ଭାବାବେଗ ସଂଗତି ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନସିକ ଭାବାବେଗ ସଂଗତି ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ସଂଗତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ 2022ରେ ଆସିଥିଲା। 2022ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଜୁନ 5ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୁନ 5। କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିଷଦ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1974ରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଠି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ 1 ଆତ୍ମସଚେତନ, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଚେତନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟଟିକୁ ଆକଳନ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 2022ରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ମୋ ପଢ଼େଇବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ 3ରୁ 4 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟଟିକୁ ଆକଳନ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବୋଡିଂଟନ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବୋଡିଂଟନ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ଆକଳନ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛୁ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଯେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1909ରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ 1926ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନଈ ତାଲିମ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1937 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ମହାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବ, ଯେମିତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତା ସହିତ କାମ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ? B.F. ସ୍କିନର, ନା ଇଭାନ ପାଭଲଭ, ନା E.L. ଥର୍ନଡାଇକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଭଲଭ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ପାଭଲଭ ଯିଏକି ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଯେ ପାଭଲଭ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ? ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପାଭଲଭ ଜଣେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶର? ନା ରୁଷିଆ ଦେଶର। ସିଏ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଡ଼ିତ? ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଲେ? ପାଭଲଭ। କାରଣ ପାଭଲଭ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କୁକୁର, ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ମାଂସକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟିକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଥିଲା
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲଟାର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବେ କୁକୁର ଜାଣିପାରିଲା ମାଲିକ ଇଆଡ଼େ ମାଂସ ଦେବ କି ଆପେ ଆପେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଟଙ୍କି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଇଭାନ ପାଭଲୋଭ, ଯିଏକି ଅନୁବୋଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ 10 ରୁ 14 ର ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ କେତେ? 10 ରୁ 14 ପିଲାମାନେ 10 ରୁ 14 କହିଲେ ଆମେ କେତେ କହିବା 9.5 ରୁ 14.5। ରୁଷୋ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏମିଲି ବହିଟି ରଚନା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରୁଷୋ ଦେଖିବା, ରୁଷୋ କିଏ ଥିଲେ ନା ରୁଷୋ ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ଏମିଲି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଏମିଲି ପୁସ୍ତକରେ ରୁଷୋ ଶିକ୍ଷାକୁ 4ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏମିଲି ପୁସ୍ତକ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1762। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସହିତ କାହାର ନାମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସ୍କିନର, ପାଭଲୋଭ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, କଲର। ଏଇ 3 ଜଣ କେହି ନୁହନ୍ତି, କଲହର। ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲେ କଲହର। କୋଉ ଦେଶର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ? ଜର୍ମାନୀ। କାହାକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସିପାଞ୍ଜିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସୁଲତାନ। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟା ସଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଗଠନମୂଳକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କହିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଠନମୂଳକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO, ଯାହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଜେନେଭା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୋଖଲେ ଭାରତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1911। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ କ'ଣ? ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନା ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ବି ନୁହେଁ, ନଈ ତାଲିମ। ପିଲାମାନେ ଥାଉ ଯେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ନଈ ତାଲିମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସର ଜନକ କିଏ? ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସର ଜନକ କିଏ? ଜେ ରୁଷୋ, MK ଗାନ୍ଧୀ, M ମଣ୍ଟେସୋରି, ପେଷ୍ଟାଲୋଜି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ପେଷ୍ଟାଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1909ରେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ନା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ। କିଏ କହିଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା? ଯେ କିଏ କହିଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା? ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ସ୍କିନର, ଗେଟ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷାଟା ପରୀକ୍ଷାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସେ, ପାଖାପାଖି 5-6 ଥର ଆସିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ କିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର, କ୍ରକର, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ କୋଉ ଦେଶ ଲୋକ? ଆମେରିକା ଲୋକ। କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ନା ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଯେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ମୁଭରରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା 2024, 2023 ଏବଂ 2022ର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି MCQ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ
ପୁଣି ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ବର୍ଷମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବ। ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି ଯେପରି ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ।